Hello dear students, welcome back on my YouTube channel, that is SK Account Tips. In our previous videos we solved first problem. In that we cover calculation of interest, journal entries and ledger accounts in the books of hire purchaser through part cash price method and full cash price method. In this video we discuss about journal entries and ledger accounts in the books of vendor through consider same problem. This problem already discussed in our previous videos. I hope की हा प्रॉब्लेम तुम्ही लिहून घेतला असेल. On 1st April 2017, Raj purchased a machinery from Yash on hire purchase basis. Some other information are also given. Cash price of machinery rupees 40,000, cash down payment of rupees 16,000, balance of 3 annual installments of rupees 8,000 plus interest, interest charge at 5% per annum, depreciation charge 10% through fixed installment method. This is the problem. With the help of that we already calculate the interest in our previous videos. Okay, now we prepare journal entries in the books of vendor, that is Yash. याआधी आपण काही इम्पॉर्टंट बाबी डिस्कस करू. याआधी आपण हायर परचेसरच्या बुक मध्ये जर्नल एंट्रीज कशा प्रिपेअर करतो हे बघितलेले आहेत. इन द बुक्स ऑफ वेंडर सायनिंगच्या 2 एंट्रीज होतील. त्यानंतर प्रत्येक इन्स्टॉलमेंटसाठी 3 एंट्रीज होतील. याआधी आपण बघितलं होतं की हायर परचेसरच्या बुक मध्ये सायनिंगच्या 2 एंट्री होतात. त्याच पद्धतीने इथे देखील सायनिंगच्या 2 एंट्री असतील. पण हायर परचेसरच्या बुक मध्ये इन्स्टॉलमेंटच्या 4 एंट्रीज होत होत्या. पण वेंडरच्या बुक मध्ये इन्स्टॉलमेंटच्या फक्त 3 एंट्री असतील. इथे डेप्रिसिएशनची एंट्री होणार नाही हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. त्यानंतर वेंडरच्या बुक मध्ये आपण जर्नल एंट्रीज किंवा लेजर अकाउंट्स प्रिपेअर करताना फक्त फुल कॅश प्राइस मेथडचाच वापर करायचा आहे हे देखील आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. ओके, सायनिंगच्या ज्या 2 एंट्रीज होतील त्यातली फर्स्ट एंट्री असेल ऑन 1st April 2017, Mr. Raj account is debited to machinery account or cash account and we consider full amount of particular machinery, that is rupees 40,000 for this entry. Then second entry made at the time of signing the agreement on 1st April 2017, that is cash account is debited to Raj account rupees 16,000. We consider down payment for this entry and narration is being payment received from hire purchaser. या 2 एंट्रीज असतील ज्या सायनिंगच्या वेळी होतील. त्यानंतर फर्स्ट इन्स्टॉलमेंटची फर्स्ट एंट्री असेल ऑन 31st March 2018, Mr. Raj account is debited to interest account rupees 1,200. आपण या ठिकाणी फर्स्ट इन्स्टॉलमेंटचं जे इंटरेस्ट आहे फक्त ती अमाउंट कन्सिडर करतो and narration is being interest due. Then second entry of first installment, that is cash account is debited to Mr. Raj account and we consider the installment amount for this entry rupees 9,200. Narration is being installment received from hire purchaser. प्रत्येक इन्स्टॉलमेंटच्या लास्ट एंट्री मध्ये आपण जो इंटरेस्ट आहे तो प्रॉफिट अँड लॉसला ट्रान्सफर करतो. हेन्स लास्ट एंट्री इज इंटरेस्ट अकाउंट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट रुपीज 1,200 being interest transferred to profit and loss account. अशा पद्धतीने आपण 2 सायनिंगच्या एंट्रीज आणि 3 इन्स्टॉलमेंटच्या एंट्री इथे घेतलेल्या आहेत. Then first entry of second installment is on 31st March 2019, Raj account is debited to interest account. We consider amount of interest of second installment for this entry and narration is being interest due. Second entry of second installment is on 31st March 2019, that is cash account is debited to Raj account. We consider whole amount of installment, second installment for this entry. Narration is being installment received from hire purchaser. The last entry of second installment is interest account is debited to profit and loss account and we consider second year interest, that is rupees 800 and we transfer this interest to profit and loss account. आपण सेकंड इयरच्या देखील इन्स्टॉलमेंटच्या एंट्रीज घेतलेल्या आहेत. देन फर्स्ट एंट्री ऑफ थर्ड इन्स्टॉलमेंट इज ऑन 31st March 2020. Raj account is debited to interest account. We consider the amount of interest, that is 400. Narration is being interest due. Second entry of last installment is cash account is debited to Raj account and we consider whole amount of third installment, that is 8,400. Narration is being interest received from hire purchaser. And last entry of last installment is interest account is debited to profit and loss account. We consider last year interest, that is rupees 400.
बेइंग इंटरेस्ट ट्रान्सफर टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. अशा पद्धतीने आपण तिन्ही इन्स्टॉलमेंटच्या एंट्रीज कन्सिडर केलेल्या आहेत. पुन्हा एकदा मी सांगतो की इन द बुक्स ऑफ वेंडॉरच्या बुकमध्ये पहिल्या 2 एंट्रीज ज्या सायनिंगच्या असतील त्यानंतरच्या प्रत्येक इन्स्टॉलमेंटसाठी 3 एंट्री असतील. या ठिकाणी डेप्रिसिएशनची एंट्री होणार नाही. त्याच पद्धतीने वेंडॉरच्या बुकमध्ये जेव्हा आपण जर्नल एंट्रीज किंवा लेजर अकाउंट्स प्रिपेअर करतो तेव्हा फक्त फुल कॅश प्राइस मेथडचाच यूज करणार, हे देखील आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. त्यानंतर लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ वेंडॉरच्या बुकमध्ये 2च लेजर अकाउंट आपल्याला प्रिपेअर करायचे आहेत. एक तर राज अकाउंट, इट मीन्स हायर परचेसर अकाउंट, अँड सेकंड अकाउंट इज इंटरेस्ट अकाउंट. आपल्याला या ठिकाणी हे 2च अकाउंट प्रिपेअर करायचे आहेत. आपण सायनिंगची फर्स्ट एंट्री बघितलेली आहे. राज अकाउंट इज डेबिटेड टू मशिनरी अकाउंट ₹40,000. या एंट्रीचा फर्स्ट इफेक्ट राज अकाउंटच्या डेबिट साइडला असेल ऑन 1 एप्रिल 2017 टू मशिनरी अकाउंट ₹40,000. अँड सेकंड इफेक्ट मशिनरी अकाउंट मध्ये होईल, पण आपण मशिनरी अकाउंट वेंडॉरच्या बुकमध्ये प्रिपेअर करत नसतो त्यामुळे तो आपण इफेक्ट इथे घेणार नाही. देन सायनिंगची आपण सेकंड एंट्री बघितली होती. कॅश अकाउंट इज डेबिटेड टू राज अकाउंट ₹16,000. याचा एक इफेक्ट राज अकाउंटच्या क्रेडिट साइडला असेल ऑन 1 एप्रिल 2017 बाय कॅश अकाउंट ₹16,000. सेकंड इफेक्ट कॅश अकाउंट मध्ये होतो, पण आपण कॅश अकाउंट प्रिपेअर करत नाही आहोत. आपण फर्स्ट इन्स्टॉलमेंटची फर्स्ट एंट्री बघितली होती. राज अकाउंट इज डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट ₹1,200. याचा फर्स्ट इफेक्ट राज अकाउंटच्या डेबिट साइडला असेल टू इंटरेस्ट अकाउंट ₹1,200. अँड सेकंड इफेक्ट इंटरेस्ट अकाउंटच्या क्रेडिट साइडला असेल टू राज अकाउंट ₹1,200. त्यानंतर आपण फर्स्ट इन्स्टॉलमेंटची सेकंड एंट्री बघितली होती. कॅश अकाउंट इज डेबिटेड टू राज अकाउंट ₹9,200. या एंट्रीचा आपण इथे एकच इफेक्ट घेणार आहोत ऑन 31 मार्च 2018 बाय कॅश अकाउंट ₹9,200. दिस इज द लास्ट एंट्री ऑफ फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट, दॅट इज इंटरेस्ट अकाउंट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट ₹1,200. याचा एकच इफेक्ट असेल, तो देखील इंटरेस्ट अकाउंटच्या डेबिट साइडला बाय प्रॉफिट अँड लॉस टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट ₹1,200. ओके, आपण या ठिकाणी सायनिंगच्या त्यानंतर फर्स्ट इन्स्टॉलमेंटच्या ऑल एंट्रीज कन्सिडर केलेल्या आहेत. आपण टोटल करू. इंटरेस्ट अकाउंटची टोटल आहे 1,200 फॉर बोथ साइड. आपण आधी इथे इंटरेस्ट अकाउंट क्लोज करत आहोत. राज अकाउंट मध्ये फर्स्ट इयर साठी डेबिट साइड जास्त आहे 41,200. या ठिकाणी प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट हा प्रत्येक इयरला क्लोज होईल. इंटरेस्ट अकाउंट प्रत्येक इयरला क्लोज होईल. बट राज अकाउंट, इट मीन्स हायर परचेसर अकाउंट हा पूर्ण इन्स्टॉलमेंट पेड झाल्यानंतर एंड होईल. त्यामुळे इथे बॅलन्सिंग फिगर त्यानंतर आपण तो बॅलन्स नेक्स्ट इयर साठी कॅरी फॉरवर्ड करतो. ऑन 1 एप्रिल 2018 टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन ₹16,000. आपण या ठिकाणी फर्स्ट इन्स्टॉलमेंटच्या ऑल एंट्रीज कन्सिडर केलेल्या आहेत. आपण सेकंड इन्स्टॉलमेंटची फर्स्ट एंट्री बघितली होती. राज अकाउंट इज डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट ₹800. वी टेक फर्स्ट इफेक्ट ऑन डेबिट साइड ऑफ राज अकाउंट ऑन 31 March 2019 to interest account ₹800 and second effect on credit side of interest account, that is by Raj account ₹800. आपण सेकंड एंट्री बघितली होती सेकंड इन्स्टॉलमेंटची. कॅश अकाउंट इज डेबिटेड टू राज अकाउंट ₹8,800. या एंट्रीचा एकच इफेक्ट असेल राज अकाउंटच्या क्रेडिट साइडला ऑन 31 March 2019 बाय कॅश अकाउंट ₹8,800. Then last entry of second installment is interest account is debited to profit and loss account ₹800. या एंट्रीचा एकच इफेक्ट होईल इंटरेस्ट अकाउंटच्या डेबिट साइडला ऑन 31 March 2019 टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट ₹800. आपण सेकंड इन्स्टॉलमेंटच्या ऑल एंट्रीज कन्सिडर केलेल्या आहेत. टोटल आहे इंटरेस्ट अकाउंटची ₹800. आपण या ठिकाणी इंटरेस्ट अकाउंट क्लोज केला आहे. राज अकाउंटची डेबिट साइड जास्त आहे 16,800 and credit sideचा बॅलन्स आहे 8,800 and the balancing figure on 31st March 2018 by balance carried down ₹8,000. हा बॅलन्स आपण नेक्स्ट डे साठी कॅरी फॉरवर्ड करतो ऑन 1 एप्रिल 2019 टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन ₹8,000.
त्यानंतर थर्ड इन्स्टॉलमेंटची फर्स्ट एंट्री राज अकाउंट इज डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट ₹400. याचा फर्स्ट इफेक्ट राज अकाउंटच्या डेबिट साईडला असेल ऑन 31st March 2020 टू इंटरेस्ट अकाउंट ₹400. सेकंड इफेक्ट इंटरेस्ट अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला असेल ऑन 31st March 2020 बाय राज अकाउंट ₹400. Second entry of last installment is cash account is debited to Raj account ₹8,400. या एंट्रीचा एकच इफेक्ट होईल राज अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला बाय कॅश अकाउंट ₹8,400. Then last entry of last installment is interest account is debited to profit and loss account ₹400. या एंट्रीचा एकच इफेक्ट असेल इंटरेस्ट अकाउंटच्या डेबिट साईडला टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट ₹400. आपण या ठिकाणी थर्ड इन्स्टॉलमेंटच्या ऑल एंट्रीज कन्सिडर केलेल्या आहेत. Now we close the interest account. 400 is total of both side. Then we close Raj account. The debit side amount is ₹8,400 and also credit side ₹8,400. याचा अर्थ राज अकाउंट हा पूर्ण इन्स्टॉलमेंट्स पेड केल्यानंतर हा अकाउंट टॅली होईल. आय होप की तुम्हाला जर्नल एंट्रीज अँड लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ वेंडॉर कळाला असेल. थँक यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. इफ एनी क्वेरी प्लीज कॉन्टॅक्ट मी. Subscribe my YouTube channel, like, share this video and comment on it. Thank you.